اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج 4 مئی 2021 دن منگلوار، یہ جو اس وقت لائیو لیکچر ہے یہ 10ویں جماعت کے لیے ہے۔ ہمارا مضمون حسب معمول اردو عنوان جو ہے آج، جو میں نے آپ کو کل بھی کہا جب میں نے آپ کو اور مزاج دار لٹ گئی کا خلاصہ پڑھایا 3 تاریخ کو، تب ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل ہمارا موضوع رہے گا اس ناول، یعنی ناول اور مزاج دار لٹ گئی کے جو سوالات ہیں صفحہ نمبر 33 پر، وہ ہم کل کریں گے۔ اور آج یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ تو پیارے بچوں، سبق ناول اور مزاج دار لٹ گئی کے سوالات کے جوابات آپ نکالو صفحہ نمبر 33، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3، سوالات کیا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ یہ جو حجن تھی یہ لوگوں کو، خاص کر عورتوں کو دھوکہ دیتی تھی، پھنساتی تھی۔ اور کیسے پھنساتی تھی؟ اپنے پاس کیا کیا چیزیں رکھتی تھی؟ تو پیارے بچوں، بالکل آسان جواب ہے۔ یہ جو حاجن ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور بیوقوف عورتوں کو، خاص کر بیوقوف عورتوں کو پھنسانے کے واسطے حاجن طرح طرح کے تبرکات اور سدھائے قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی۔ کیا کیا؟ اس میں تسبیح آتی ہے، خاک شفا آتا ہے، مدینہ منور کی کھجوریں آتی ہیں، کوہ طور کا سرما آتا ہے، اور خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا آتا ہے، اور بہت سی دوائیاں وہ اپنی پاس رکھتی تھی جس سے وہ عام لوگوں کو اور خاص کر بیوقوف عورتوں کو پھنساتی تھی، اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ تھا مختصر سا سوال، مختصر سا جواب پہلے سوال کا۔ اب دوسرا سوال ہے، حاجن نے مزاج دار سے قیمت لیے بغیر اس کو فیروز کی انگوٹھی کیوں دی؟ حاجن مکار تھی، اس نے کیا کیا؟ اس بیچاری شریف اور بیوقوف مزاج دار عورت کو فیروز کی انگوٹھی مفت میں کیوں دی؟ کوئی مفت نہیں دے سکتا ہے، کیوں دی؟ اس کا کچھ راز ہوگا۔ دیکھو پیارے بچوں، مزاج دار نے حاجن کی بہت خاطرداری کی، سادہ تھی۔ جب حاجن اس کے پاس آئی، اور آج بھی یہ ہوتا ہے، عام جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جب کوئی آتا ہے وہ اس کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے، یہ کیا فلسفہ لے کے آیا ہے۔ اور آج بھی یہ اس سال ہو رہا ہے۔ حاجن تاڑ گئی، وہ سمجھ گئی کہ مزاج دار سادہ لو ہے، بالکل سادہ ہے یہ مزاج دار، اور اس کو اچھی طرح سے لوٹ سکتی ہے۔ حاجن نے مزاج دار کو 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا۔ اس نے بولا آپ 1 پیسہ دو تو میں بہت سرما، آپ کو 1 ٹھیلا سرما دوں گا، اور ساتھ ہی یہ فیروز کی انگوٹھی جو بہت قیمتی تھی مفت میں دے دی۔ اس کے علاوہ مزاج دار کو متاثر کرنے کے لیے حاجن نے کیا کیا؟ حاجن نے عجیب و غریب قصے سنائے جس سے مزاج دار اور اس کی مرید ہو گئی۔ پیارے بچوں، آج بھی خاص کر ایسا گاؤں میں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، جب مرد کوئی ڈیوٹی جاتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اور گھر پر عورتیں ہوتی ہیں، ہماری گاؤں کی عورتیں خاص کر، وہ بیچاری موسوم ہوتی ہیں، سادہ لو ہوتی ہیں، اور یہی حاجن جیسے مکار عورتیں، مرد آتے ہیں اور ان کو دھوکہ دے کر، ان کو مفت میں سستے چیزیں دے کر، دھوکہ دے کر ان کو پھنساتے ہیں، ان سے طرح طرح کی زیادتیاں کرتی ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، مزاج دار بیوقوف کو، مزاج دار بہو کو بیوقوف بنانے کے لیے حاجن نے کیا کیا؟ ابھی تو آپ نے دیکھا کیا کیا۔ اس نے مزاج دار کو 1 پیسے کا سرما دیا، تول دیا، اور ساتھ ہی فیروز کی انگوٹھی دے دی، مفت میں دی۔ اس کے علاوہ مزاج دار کو متاثر کرنے کے لیے اس نے اس کو عجیب غریب واقع قصے سنائے جس سے مزاج دار اس کی ایک دم مرید بن گئی، جس طرح سے آج ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں 10 15 یہ ہوتے ہیں حجن جیسے لوگ جو عام سادہ لوگ انسانوں کو پھنساتے ہیں، اپنے حقیر مفاد کی خاطر ان کو
बहकाते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4, मोहम्मद आकिल हजन की चाल क्यों नहीं समझ सका? सवाल है ना, क्या सवाल है आबिद? सवाल है, अगर वो सादा लोह औरत थी, लेकिन इसको मोहम्मद आकिल को क्या हो गया? आकिल का मतलब है अकल वाला। मोहम्मद आकिल का मतलब है, मोहम्मद नाम है और अकल है अकल वाला। यह भी बेवकूफ निकला, इसको भी उसने फंसाया। कैसा फंसाया जरा देखिए तो सही। मोहम्मद आकिल घर आता है। जब मोहम्मद आकिल इस वाक़े के बाद जब मोहम्मद आकिल घर आता है तो मिजाजदार उससे रेशमी आजार बंद नाड़ा दिखाती है। अपनी बीवी उसको क्या दिखाती है? आजार बंद, जिसको नाड़ा कहते हैं। मोहम्मद आकिल रेशमी आजार बंद की कीमत जानकर हैरान होता है। ये जो रेशमी, जिसको हम कमरबंद कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, उसका कीमत सुनकर वो हैरान हो जाता है, इतना सस्ता। और वो बीवी से कहता है वाकई उसने सस्ते में आजारबंद खरीदा है। कुदरती बात है, सस्ते में खरीदा था। इसके बाद मिजाजदार अपने शौहर को हजन के मुतल्लिक बताती है। जब वो अपनी बीवी के पास आया तो उसने बताया हजन, इस मिजाजदार ने अपनी इसको बताया। किसको बताया? अपने शौहर को बताया। क्या बताया? कि हजन उसकी तारीफ करती है। यानी मिजाजदार अपने खानदार को, अपने शौहर को हजन की बहुत तारीफ करती है। वो अपने शौहर को बताती है हजन ने उससे कम कीमत में बहुत सारा। ओ, आपको क्या पता है, आज भी ये होता है। आपको क्या पता है, मैंने रोट त्यूत रपे हथस रोट में यूत सामान। ये वनस आम दिवान जनान गाँव जाई दपा मे रट हथस रट में तकरीबन 10 किलो सब्जी। यह तस पता आसान बिचार कि सब्जी कत आय, किस आय, कचा सड़म, लेकिन मुफ्त में सस्ता। लेकिन याद रखो, महंगा एक बार, सस्ता बार बार। ठीक है। और हजन ने उससे कम कीमत में बहुत सारा सुरमा भी दिया और फेरोज की अंगूठी भी दे दी। और अब वो किसी बेगम का और सामान भी बेचने वाली है। मोहम्मद आकिल अपना फायदा देखकर खुश होता है और इंसान लालची होता है। मोहम्मद आकिल भी ये सारा किस्सा देखकर, इतनी नेमतें देखकर, इतना सस्ता माल देखकर बहुत खुश हुआ। मगर उसको पता नहीं था ये दुनिया कैसा है, ये लोग कैसे हैं। और मगर साथ ही वो अपनी बीवी से कहता है कि ख्याल रखिए, कहे चोरी का माल हो। आइडिया है उसको, वो मेरी बीवी जरा ख्याल रखना, ये मत चोरी का माल है इसलिए सस्ता है। मगर मिजाजदार उसे यकीन दिलाते हैं। वो पूरी तरह से मिजाजदार को हजन ने अपनी झाल में फंसाया था, अपनी मुरीद बनाया था उसको। और वो उसी की बोली बोलती थी कि हजन एक नेक और शरीफ खातून है। आहा, कितनी शरीफ है, कितनी नेक है। आपको क्या पता है, मोहम्मद आकिल के अकल पर भी पर्दा पड़ गया। इतना हजन ने, इतना इस मिजाजदार ने अपने शौहर को मोल्ड किया, मुतमईन किया कि वो भी उसके और मोहम्मद आकिल के अकल पर भी पर्दा पड़ गया। वो भी बेवकूफ बन गया, इतना बेवकूफ बन गया कि उसको समझ में ही नहीं आया। और सस्ते का माल देकर वो भी लालच में मुबतला हो जाता है। और इंसान, बहरहाल इंसान है, बहरहाल इंसान लालची है। लेकिन कशिर पच वना लालची फुटमुत हचकल। लिहाजा प्यारे बच्चों, कभी लालची नहीं बनना चाहिए। ग्रीडीनेस इज कर्स। और हमेशा जो लालची होता है वो लालची फुटमुत हचकल, मतलब हचकल फुटमुत आप कहने के। लिहाजा कभी, ये मेरी आपसे नसीहत है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा लालच से बचना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा बिल्कुल सस्ते के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि डेडिकेशन दिखानी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 4 के दर्जे बयान सही है गलत, अपने जवाब को सही साबित करने के लिए 5 जुमले लिखिए। इंशाल्लाह ये जो चौथा सवाल है ये कल करेंगे। आज बस इस तीसरी सवाल पर हम आज के लेक्चर को इख्तिताम पहुंचाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन एक याद रखना एक बात, वो ये है कि अभी जो मैंने आपको ये लेक्चर दिया, लेक्चर था सबक नावल
और मिजाजदार लुटगी के सवालात के जवाब जो आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 33 पर है। मैं इसकी जो मैंने ये सवालात पढ़े इनका जवाबात को मैं आप भी सेंड करूँगा। किस पर सेंड करूँगा? आपके सेट पर सेंड करूँगा। और ये अच्छी तरह से देखना, पढ़ना, समझना और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करना। या जरूर याद रखना। फिर न कहना हमें खबर न थी। टाइम वेट्स नन। जो भी आपके उस्ताद साहिबान बहुत मेहनत करते हैं, रोज लेक्चर, लाइव लेक्चर, मटेरियल, स्टडी मटेरियल भेजते हैं, लेकिन नाउ इट इज अप टू यू। आप इसका अच्छी तरह से फायदा उठाइए। मोबाइल सेट्स आपके पास है। या बार बार क्या तो आपने अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को मजबूर किया, उन्होंने आपको अच्छे ऐसे हैंडसम ये मोबाइल सेट्स लाए, लेकिन अब आपकी बारी है। हमारा काम है जलाते रहेंगे चिराग रास्ते में, चाहे दुश्मन या दोस्त का घर मिले। हमारा काम है आपको इस कम समय में इन पुरखतर हालात में आपको पढ़ाना, आप तक कुछ न कुछ पहुंचाना। हम कोशिश करते हैं तमाम उस्ताद साहिबान, और ये आपका काम है, और खासकर आपके पेरेंट्स का काम है। मैं अपने बच्चे को 10 बार दौर में बोलता है आपने लिया लेक्चर। इसी तरह से आपके पेरेंट्स को ये फर्ज बनता है वो आपको देखें। ये बच्चे ऊपर क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। क्या बोलते हैं उस गेम को जो आप खेलते हैं? मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन गेम नहीं खेलना। और सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर अपने उस्ताद साहिबान के भी, और अगर इससे अलावा अगर किसी और का भी आप देखेंगे वो ज्यादा ही अच्छा होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नसीहत है, गुजारिश है, घर पर बैठो, पढ़ो और पढ़ो। पढ़ने के बगैर चारा नहीं है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।